તારીખ 19/9/2015 ચેન્નઈ સ્થળે 10 લક્ષણ ધર્મમાં ઉત્તમ માર્દવ ધર્મ અને શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંગ 194 ઉપર પૂજ્ય શ્રી વિરેન્દ્રભાઈ દ્વારા પ્રવચન. 10 લક્ષણ ધર્મ. બીજો ઉત્તમ માર્દવ ધર્મ. આજે 10 લક્ષણ પર્વનો બીજો દિવસ છે. ઉત્તમ માર્દવ એટલે ઉત્તમ નિરાભિમાનતા. સમ્યક દર્શન સહિત નિરાભિમાનતા તે उत्तम मार्दव धर्म है. दूसरा जो धर्म है वो निराभिमानता, अभिमान का त्याग होना, उसको निराभिमानता कहते हैं. और सम्यक दर्शन पूर्वक मान का त्याग जो होता है उसको उत्तम मार्दव धर्म कहने में आता है. अनंतानुबंधी मान का अभाव हुआ है, ऐसे ज्ञानी को उत्तम मार्दव धर्म होता है. उसके पहले मुमुक्षु को भी संसार के उदय में मान का त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए और निराभिमानता अपने अंदर में प्रयत्न पूर्वक प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए. क्योंकि जो मान दूसरा दे रहा है वो अपने को जानता नहीं है कि हम कौन है. हम तो शरीर से भिन्न अंदर में आत्मा है, उसको तो वो दिखता नहीं है. और जिसको वो मान दे रहा है, ऐसा जो शरीर और अपना नाम है वो तो अपना है ही नहीं. तो कोई बाजू वाले को मान दे तो हमें क्या होगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऐसे ये शरीर है, ये बाजू वाला है, साथ साथ आता है अपने. क्योंकि जीव को ऐसा बंधन हो गया है, ये जेल हो गई. जेल जो होती है ना, वहाँ हमें जाना पड़ता है अगर सजा हो तो. ये जेल को हम साथ लेकर घूमते हैं. और इस शरीर को कोई मान दे, महत्व दे, उसमें हमें खुशी हो, तो ये अज्ञान है. क्योंकि हम आत्मा है, ज्ञान स्वरूपी है, वो तो वो देखता नहीं है. और मान देने वाले का आत्मा भी भिन्न है. एक मान देने की जो भाषा है ये पुद्गल का कार्य है, ये जीव का कार्य नहीं है. लेकिन बोलने की इच्छा जो है ये जीव का कार्य है. उत्तम, क्षमा, मार्दव वगैरह 10 धर्मों सम्यक दर्शन सहित जीवने ज होय छे. ये ध्यान रखना. ऐसे गुरुदेव श्री ने क्यों कहा? क्योंकि लोग जो शुभ प्रवृत्ति में मान छोड़ने का प्रयास करते हैं, कुछ अंश से निराभिमानता भी उनको प्रकट होती है, पूर्व की अपेक्षा से सबको होती है. जो भी धर्म में प्रवेश करता है उसके पहले उसको तीव्र मान के परिणाम होते हैं. और जैसे जैसे बोध समझ में आता है कि ये मान तो जिसको कर रहा है वो तो मैं हूँ ही नहीं,
वो मैं अंदर में ज्ञान स्वरूपी आत्मा भिन्न हूँ, ऐसा धीरे धीरे जब जब सुनने में आता है तो विश्वास थोड़ा थोड़ा जितना आता है उतना जीव मान को छोड़ने का प्रयास भी करता है। तो पूर्व अपेक्षा से मान उसका थोड़ा गला भी है, लेकिन ध्यान क्या रखना चाहिए कि वो मार्दव धर्म नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए उत्तम जाति, कूड़, बળ, જ્ઞાન વગેરેના અભિમાનનો ત્યાગ તે માર્દવ છે। कोई ऊंची जाति का हो तो अपने से नीची जाति वाले के पास उसको अभिमान होता है। कूड़, ऊंचा कूड़ हो, नीच कूड़ हो, बड़, शरीर का बड़ हो, ये जिम में जाते हैं तो मसल बसल सिक्स पैक बन जाते हैं। हाँ? तो किसी का ऐसा दुबला शरीर हो तो उसको देखकर मान होता है कि मैं तो क्या मेरे में बल बहुत है। तो शरीर के बल से अपना बल मानना ये मान है। ज्ञान यानी शास्त्र का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान की बात यह नहीं है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान का अभिमान नहीं होता है किसी को। कोई भी ज्ञानी को आत्मज्ञान का अभिमान नहीं होता है। आत्मज्ञान का बहुमान होना ये अलग बात है, और आत्मज्ञान का अभिमान होना ये अलग बात है। तो ज्ञान तो पर संबंधी कोई शास्त्र का ज्ञान हो वो भी बढ़ता है ना। जैसे जैसे जीव शास्त्र अभ्यास करता है तो पहले की अपेक्षा से उसको ज़्यादा जानकारी होती है। और कभी ऐसा भी आता है कि सब लोग उसको पूछने लगते हैं और उसको सबका उत्तर भी आने लगता है, तो उसको उसका मान करना चाहिए नहीं, क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान नहीं है। क्या कहा? ज्ञान पर के अवलंबन से जो उत्पन्न होता है, पर या जिनवाणी, ये क्या है? स्व है कि पर? जिनवाणी आत्मा है कि आत्मा उससे अलग है? पर सत्ता अवलंबी ज्ञान ये मोक्ष का कारण नहीं है। गुरुदेव श्री का वचनामृत है। पर के आधार से जो उत्पन्न हुआ ज्ञान, ये ज्ञान कितना भी विशाल हो, 11 अंग का ज्ञान हो, 11 अंग और 9 पूर्व तक मिथ्या दृष्टि को ज्ञान होता है, और हमको भी भूतकाल में हुआ है। ऐसे जिनागम में आता है, लेकिन वो ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है, 11 अंग का नहीं है। तो हमारा उससे जो कम है, 11 अंग में तो पहला अंग आचार अंग, और उसमें 18,000 पद, एक पद में 51 करोड़ से ज्यादा श्लोक, 18,000 इंटू 51 करोड़, उतना कंठस्थ, क्योंकि वो याद रखने को नहीं जा सकते, ऐसी लब्धि हो जाती है। इतना ज्ञान तो लब्धि से होता है, पढ़ पढ़ कर नहीं हो सकता है। और दूसरा अंग है उससे 36,000 पद, और एक एक पद में 51 करोड़ श्लोक। ऐसे करते 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 11 अंग तक डबल डबल करना, पहले 18, फिर 36, फिर 72, फिर 1,44,000। ऐसे करते करते कितना होगा ज्ञान?
तो वो ज्ञान हम सबको भूतकाल में अनंत बार हो गया है, ये जिनागम में आया है। तो हमको मानना है तो हम मान सकते हैं। क्या जिनागम में तो ये बात आई है, लेकिन वो ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है। क्या कहते हैं? लेकिन उसको मोक्ष का कारण मानने से उसका अभिमान हुए बिना रहता नहीं है कि मने खबर पड़े, हूँ जाणू छू। એ સ્વચ્છંદ છે કે છે, કૃપાળુદેવ એમ કહે છે કે એ સ્વચ્છંદ છે। હું જાણું છું, હું સમજું છું, મારે શું કરવું જોઈએ એ મને ખબર પડે છે। इस प्रकार के जो परिणाम जीव के है, ये परिणाम को स्वच्छंद कहा है। और स्वच्छंद के कारण से जीव का परिभ्रमण अनादिकाल से चालू है। ज्ञान वगैरह ना अभिमान नो वगैरह माने और भी है। त्याग ते मार्दव छे, ये मार्दव धर्म नु अंग छे। जेवो पोतानी सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि थी समस्त जगत ने स्वप्न तथा इंद्रजालनी समान देखे छे, तेवो ते उत्तम मार्दव ने केम न धारे, अर्थात अवश्य धारण करे। जिनको सम्यक ज्ञान है, आत्मसिद्धि में है, सकल जगत छे एठवत अथवा स्वप्न समान, ए ज्ञानी नु परिणमन छे। ये बात यहाँ कीधी है कि सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि थी समस्त जगत ने स्वप्न समान, जेम सपनू है एनी शू किंमत है। सवारे उठे अने सपना में ये अबजपति थी गयो होय, तो ये उठा पछी ये सपना नी शू किंमत? काई नहीं। एम आखू जगत है एनी सपना समान है। एमां गमे ते थाय एनाथी आपणे कांई फरक पड़तो नथी। भले आपणे अनेक इच्छा करिए, हम लोग अंदर में इतनी इच्छा करते हैं और वो इच्छा जब बलवान हो जाती है तो तथारूप प्रयत्न करने का भी हम प्रयास करते हैं। लेकिन इच्छा जब हुई तो हमें ये विचारना चाहिए कि हमारी इच्छा के अनुसार अगर हुआ भी तो हमें क्या फायदा हो जाएगा। या तो आप ना कह देते, लेकिन इच्छा करने का जो बल है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल घटना चाहिए पहले, फिर इच्छा का अभाव होगा। तो जब इच्छा होती है तब ये सब करना चाहिए। अभी तो आप सब वितरागी जैसे लगते हैं, मुझे तो नाता दस्ता सब बैठे ऐसा लगते हैं, हाँ? लेकिन जब इच्छा का कार्य होता है उस समय में कैसे भी कर वो इच्छा के अनुसार हम प्रयत्न कर कार्य करना चाहते हैं, और जितना विरोध आता है सामने से उसको हम जोर से अलग कर देते हैं और इच्छित कार्य को पूरा करते हैं। उसके पहले हमें एक विचार ये करना चाहिए कि हमारी इच्छा के अनुसार हुआ तो क्या हो जाने वाला है। क्या हमारा मरण नहीं होगा? क्या हमें अकस्मात नहीं होगा? क्या हमें रोग कैंसर जैसा नहीं आएगा? क्या हमारा कोई प्रियजन का मरण नहीं होगा? अगर ये सब हुआ तो आप तैयार हो उसके लिए। भले आपकी इच्छा के अनुसार संसार में कार्य हो, लेकिन आपको जो पसंद है वो व्यक्ति का मरण हो जाए उसके बदले में, तो आप तैयार हो कि आप इच्छा के अनुसार न हो तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इच्छा से तीव्र कर्म बंधन होता है, और इसका फल जब आता है तभी भी जीव दुखी होता है। और इच्छा से कार्य तो होता ही नहीं, होता है कि नहीं होता है?
कितनी इच्छा हमारी है और कितने कार्य हुए, उसका एक का लिस्ट बनाओ। सुबह से शाम को आपको जितनी इच्छा होती है वो आप नोट डाउन करो। खाली नोट डाउन करने में क्या प्रॉब्लम है? और फिर शाम को देखो कि उसमें से कितनी पूरी हुई, क्या तो आपको पता चलेगा कि इच्छा से कोई कार्य हो ही नहीं रहा। जैसे होने वाला है वैसे ही होता है। ऐसे ज्ञानी को जगत स्वप्नवत इंद्रजाल, इंद्रजाल होता ना मेघ धनुष, क्या वो कितना टाइम रहता है? ऐसा ये संसार जो है वर्तमान का हमारा, ये कितना टाइम रहेगा? सब कहाँ से सब लोग आए हैं। कोई स्वर्ग माथी आयु, कोई नरक माथी आयु, कोई तिर्यंच माथी आयु, कोई मनुष्य माथी आयु ने बधा एक कुटुंब में भेगा थया। और यहाँ राग द्वेष और अज्ञान के कारण से वापस 4 गति में सब चले जाएंगे। तो इसका मूल्य क्या? इसका महत्व हम इतना देकर आत्म कल्याण का कार्य क्यों नहीं करते हैं? ऐसे अनंत कुटुंब हमने छोड़े हैं। फिर भी वर्तमान में जो हमारा संयोग में कुटुंब आया है उसका ममत्व हमें क्यों है, ये विचारणीय है। शरीर मन वाणी नी क्रिया आत्मा करतो नहीं। वाणी, ये जो भाषा निकल रही है ये वाणी है, ये भाषा वर्गना का कार्य है। ऐसा आपको पता है, इसमें पढ़े हैं, लेकिन ये स्मरण आपको बोलने के काल में होना चाहिए। क्या? और वाणी अपने से भिन्न निकल रही है ऐसा आपको देखना चाहिए। तेनाथी आत्मा जुदो ज छे। हूँ तो आनाथी आने जाणवा वाळो, भाषा मन ये बधाने जाणवा वाळो हूँ अंदर में भीन छू एम जोवुं जोईए। दया भक्ति के व्रत वगैरह शुभराग ते धर्म नहीं, ये शुभराग छे, आश्रव छे, ये संवर निद्रा नहीं, तेमज ते धर्म में मददगार नहीं। ये पहला जो वाक्य है ना, दया भक्ति और व्रत वगैरह शुभराग ते धर्म नहीं, ये બધું આપણને આવડી ગયું છે અને આપણે બોલવા માંડ્યા છે कि आ धर्म नहीं। बराबर है कि नहीं? और दूसरे लोग को ये पता नहीं है, उसको वो धर्म मानते हैं, अन्य धर्म वाले। और हम लोग में इतना तो सुधारा हो गया कि शुभ भाव ये धर्म नहीं है, लेकिन अंदर में ये बात रह गई है कि धर्म में मददगार है। क्या? धर्म स्वयं नहीं है शुभराग, लेकिन शुभराग करते 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 ऐसा कर्म बंधन होगा कि उसका जो फल आएगा तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। ऐसा मददगार है, ऐसा हम मानते हैं। कहते नहीं, बोलने में बहुत शुद्धि आ गई है, बराबर जिनवाणी के अनुसार बोलने का चालू हो गया है अभी। और जैसा बोलने में हो रहा है वैसे वो स्वयं मान रहा है कि मैं ऐसा मान रहा हूं, लेकिन ज्ञानी को पता है ये तो टेप रिकॉर्डर बोल रहा है, ये अंदर में इसकी मान्यता में कोई फर्क नहीं है। आत्मा चैतन्य स्वरूप छे ते विकार रहित छे। आम पोताना निश्चय स्वभावनी ओळखाण वडे पहचान करना चाहिए। इसका अपना स्वभाव, निश्चय स्वभाव, निश्चय माने रियल, यथार्थ स्वभाव। क्रोधादि है ये अपना स्वभाव नहीं है,
સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ કર્યા પછી વિશેષ સ્વરૂપ સ્થિરતાથી ચારિત્ર દશા प्रकट करे छे। व्रत तप आदि ये सम्यक दर्शन होने के बाद पंचम गुणस्थान में आंशिक व्रत होते हैं और छठे गुणस्थान में महाव्रत होते हैं और वो व्रत धर्म है। पंचम गुणस्थान में जो व्रत है वो धर्म है और उसके पहले जो व्रत है वो शुभ भाव है। તે દશામાં ધર્મી જીવને એવી આત્મસ્થિરતા હોય છે કે જાતિ કુળ વગેરેના અભિમાનનો વિકલ્પ પણ ઉઠતો નથી। ज्ञानी को अंदर में ये विकल्प भी उत्पन्न होता नहीं है कि मैं दूसरे से बड़ा हूँ, महान हूँ। એનું નામ ઉત્તમ માર્ગવ ધર્મ છે। धर्मी जीव ने धर्मी जीव यानी ज्ञानी को माता पिता थी के कुल जाति वगैरह थी ओळखवा ते बराबर नहीं। आपणे तो के कोना दीकरा अने कया गामना गुरुदेव कया गामना कोना दीकरा कोना दीकरा तो क्या ऐसा पहचानना नहीं चाहिए पण तेमना अंतरना श्रद्धा ज्ञान वडे तेमने ओळखवा ते यथार्थ छे। एक नहीं करवू ने एक करवू बे कीधु। शू नहीं करवू कि एमना माता पिता ने कुल जाति थी ज्ञानीओ ने ओळखवा नहीं। ए 50% काम छे। बाकीना 50% काम शू कि तेमना अंतरमा श्रद्धा ने ज्ञान आत्मानी श्रद्धा छे, आत्मानुं ज्ञान छे, एना वडे तेमने ओळखवा ते ज्ञानीनी यथार्थ ओळखाण छे। ज्ञानीओने ज्ञानमद होतो नथी। ज्ञानमद ज्ञान का अभिमान। ज्ञानी को भी शयोपशम ज्ञान होता है और आत्मज्ञान होता है, दो है। आत्मा के आधार से आत्मा के अवलंबन से जो ज्ञान होता है वो अतीन्द्रिय ज्ञान है और शास्त्र का जो ज्ञान ज्ञानी को होता है वो खंड खंड ज्ञान है, वो इंद्रिय ज्ञान है। और वो इंद्रिय ज्ञान यानी शास्त्र ज्ञान का मद अभिमान ज्ञानी को होता नहीं है और जिसको होता है वो ज्ञानी नहीं है। मुनि ने तो मान की वृत्ति उठे ज नहीं के निर्माणता है। मुनि दशा जो आती है तो उसमें तो अनंतानुबंधी मान, अप्रत्याख्यानावरणी मान, प्रत्याख्यानावरणी मान, ये तीन का तो अभाव हो गया है। एक संज्वलन मान सिर्फ उनको है। तो मुनि ने तो मान की वृत्ति ज उठे नहीं। एवा वृत्ति एटले एवा अंतर विकल्प ज न उठे। संज्वलन माने बहुत सूक्ष्म है और अज्ञानी को जो मान की वृत्ति उठती है वो बहुत स्थूल है। ते निराभिमानता से निर्माणता से अने गृहस्थ ने कोई पण मानादीनी लागणी थई जाए तो पण तेनो ज्ञाता छे, करता नथी। गृहस्थ एटले घरमां रहेवा वाळो, कुटुंब परिवारनी मध्य रहेवा वाळो अथवा चौथे गुणस्थाने भले त्यागी होय तो पण ए गृहस्थ छे। समजाय छे के नहीं? एवा ज्ञानी ने पण अस्थिरता रूप कोई मानादीनी लागणी थई जाए, मान थई जाए, केम के अनंतानुबंधी माननो अभाव थयो छे पण अप्रत्याख्यानावरणी माननो उदय छे ज्ञानी ने। एटले माननी लागणी थई जाए तो पण ते ज्ञानी ते माननो करवा वाळो नथी।
પણ માનનો જ્ઞાતા જ છે. જેમ બીજા માન કરે અને આપણે જાણીએ એમ જ્ઞાનીને જે માન થાય છે એનો એ જ્ઞાતા દસતા છે, એનો કરવા વાળો નથી. ત્યાંથી પોતાના આત્મજ્ઞાનનું માન ના સંયક્ષમ જ્ઞાનનું જોઈએ. આત્મજ્ઞાનનું બહુમાન હોય, ઘણું બહુમાન હોય એમ. એની સામે દુનિયાના કોઈ પદાર્થની એને કિંમત ન હોય, પણ માન ન હોય એને. મારા ઉપદેશથી બીજા ધર્મ પામ્યા કે હું બીજાને ધર્મ પમાડું એવી બુદ્ધિ જ્ઞાનીઓને હોતી નથી. જ્ઞાનીઓ બીજાને ધર્મનો પૂર્વકર્મ અનુસાર જો ઉપદેશ આપે અને કોઈ ધર્મની પ્રાપ્તિ પણ કરે. આ ગુરુદેવે ઉપદેશ આપ્યો તો સોગાનીજીએ બેનશ્રીએ ધર્મની પ્રાપ્તિ પણ કરી. કૃપાળુદેવે ઉપદેશ આપ્યો તો સૌભાગભાઈએ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી. કે હું બીજાને ધર્મ પમાડું કે મારાથી એ ધર્મ પામ્યા એવી બુદ્ધિ જ્ઞાનીઓને હોતી નથી. શું કે છે? કૃપાળુદેવને એમ ન થાય કે મારાથી સૌભાગભાઈ ધર્મ પામ્યા, મારા કારણે હું નો હોત તો એમને ધર્મની પ્રાપ્તિ થાત નહીં, એવી બુદ્ધિ જ્ઞાનીઓને હોતી નથી. તો કેવી બુદ્ધિ હોય કે પોતાના પુરુષાર્થથી એને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી છે, એવી બુદ્ધિ હોય. વાણી જળ છે તે વાણીનો કરતા જ આત્મા નથી. જે ઉપદેશ દે છે જ્ઞાની, એવો ભાવ છે એ જીવનો છે ઉપદેશ દેવાનો. અને વાણી જે છે એ તો પૂતગલનું કાર્ય છે, એનો કરતા આત્મા નથી. તો પછી બીજાને ધર્મ પમાડવું એ વાત ક્યાં રહી? આવું જો કોઈ માનતા હોય તો મારાથી બીજાને ધર્મ પ્રાપ્ત થાય એવું કેવી રીતે માને એમ કે છે, પ્રશ્ન કરે છે. માટે પરથી ભિન્ન પોતાનું સ્વરૂપ ઓળખીને મુનિવરો તો નિરંતર જ્ઞાયક સાક્ષી સ્વરૂપ આત્માના નિર્મળ સ્વભાવનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. મુનિવરોએ આ રીતે બીજા ઉત્તમ માર્ગદર્શનનું વ્યાખ્યાન પૂરું થયું. આપણે ચાલતો વિષય જે છે 194 પત્રાંક. ये कोई पण जीव को जीवन बदलने का कारण हो सकता है, ऐसा एक पत्र है ये. तो उसको सिर्फ सुनना और अर्थ समझना यहाँ तक सीमित रखने योग्य नहीं है. इससे आगे बढ़कर अपना जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, ऐसा ये पत्र है. ऐसे समझकर इसका अध्ययन करना चाहिए. जैसे पहले हम पढ़े हैं सब, वैसे इसको साधारण पत्र समझकर पढ़ने योग्य नहीं है, क्योंकि ये 12 अंक का सार है. चारे अनुयोग, 4 अनुयोग है ना, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग और कथानुयोग, प्रथमानुयोग. चारे अनुयोगનું तात्पर्य वितरागता है. 12 अंग में से 4 अनुयोग बनते हैं और ये पूरी वितरागता का एक 4 लाइन के अंदर में जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसी बात यहाँ ली है. ऐसा उत्कृष्ट निमित्त मिला है कि अगर जीव
वर्तमान में सब विचार संसार के छोड़कर सब संबंध को गौण कर कर ये एक ही बात का वर्तमान में विचार करे कि जीवने मार्ग मळ्यो नथी तेनुं शुं कारण छे। जीवने एटले मने, केम के हूँ जीव छुं। मने मार्ग एटले सुखी थवानो मार्ग अथवा दुखथी छूटवानो मार्ग। आज सुधी मने मळ्यो नथी, तेनुं शुं कारण? सुखी थवा माटे शुं करवुं? तो के अंतर्मुख थवुं। કે સુખ આત્મામાં છે, તો અંતર્મુખ થવાનો માર્ગ મને હજી સુધી કેમ નથી મળ્યો? કેમ કે એના કોઈ કારણો છે જેને કારણે એ નથી મળ્યો. એ કયા કયા છે? નથી મળ્યો એ હકીકત છે, નહીં તો આ સ્થિતિ ન હોય. પણ એટલું ખાલી સમજીએ કે નથી મળ્યો એ પર્યાપ્ત નથી. એનાથી આગળ વધીને એનું કારણ શું એના વિચારમાં આવવું જોઈએ, એનું વિધિધ્યાસન થવું જોઈએ, તપાસ થવી જોઈએ, મીમાંસા થવી જોઈએ. એ વારંવાર વિચારવું કેવી રીતે થાય, એ બધું ઊંડાણમાં કેવી રીતે જવાય? તો કે વારંવાર આનો વિચાર કરો. વારંવાર વિચાર કરવાથી ઊંડાણમાં જવાશે. ઊંડાણમાં કેમ જવું એ કૃપાળુ દેવ આપે. બધું પીરસી દે છે, ખાવાનું આપણે છે પણ ખાતા નથી. ભૂખ લાગી છે, બાણું તૈયાર છે, અને હવે પ્રશ્ન થાય છે હવે મારે શું કરવું? બોલો. એમ જીવને અનાદિકાળથી દુઃખનો અનુભવ કરી રહ્યો છે, ભયનો, ચિંતાનો, अशांतिनो. ये अंतर परिस्थिति है. और बाहर में कृपाणु देव सब बता रहे हैं क्या कि उसका कारण तुम ढूंढो कि तुम्हारी ये परिस्थिति क्यों है. कोई कर्म के कारण से नहीं है या पंचमार्ग के कारण से नहीं है. तुम्हारी ही कोई गलती हो रही है आज तक. इसको तुम समझो, पकड़ो और मिटाओ तो मार्ग की प्राप्ति अवश्य होगी. तो कि ये पकड़ में हमको ना आए तो हम क्या करें कि वारंवार विचार कर दो. बीजा बधा विचारों ने छोड़ी दे. एक बार आमे बीजा विचार करीने शू उकाळ्યું, शू મળ્યું तने? दुनियाना विचार आखी जिंदगी कर्या तो तने शू મળ્યું एमांथी? एक बार तो पोतानो विचार कर तू. अनंत काळे तने आवो अवसर आव्यो छे. वर्तमान में आ पत्र सांभळवा काळे तने केटलाय बहुना पुण्यनो खर्च थाय छे, तने खबर नथी. आ त्यारे आवी वात काने पड़े. આપણે સમજી કે આપણે ઈચ્છા થઈ ને આપણે આ વાંચી છે ને આ સાંભળી છે, એમાં હું હવે આમાં તો ખાલી થોડું પેટ્રોલ બાળ્યું, ઘરેથી અહીંયા આવ્યા એમાં ખર્ચો થયો, કે ઓટો ટેક્સીમાં આવ્યા એનો ખર્ચો થયો. કે ના ના, કેટલાય બહુના પુણ્ય તારા ભેગા થયેલા એનો ખર્ચ થાય છે. ત્યારે આવી વાત કાને પડે કે 4 લીટીમાં परिभ्रमणનો नाश થાય એવી વાત કોઈ આવા વિશિષ્ટ જ્ઞાની હોય એ જ કહી શકે. अनुभवी सके गमे ते ज्ञानी, पण ये बात को
संक्षेप में पूरी कहना, ऐसे तो 50, 100, 200 ज्ञानी में एकाध ज्ञानी होते हैं जो ये बात को 4-5 लाइन में पूरी कह दी कि साधारण बुद्धि हो उसको भी ये बात पूरी समझ में आ जाए। अनेक शास्त्र वांचवानी जरूर નથી। બધા શાસ્ત્રોનો નિચોડ આ 5 લાઈનમાં આપી દીધો છે। જો આ પ્રમાણે કર્યું તો એને આખી જનવાણીનું વાંચન કરી લીધું છે। અને જો ન કર્યું અને ગમે તેટલું વાંચન કર્યું, ગમે તેટલા શુભ ભાવ કર્યા, ગમે તેટલો ત્યાગ કર્યો, એ બધું એકડા વિનાના મીંડા છે, વર વગરની જાન છે અને રણમાં પોક મૂકવા સમાન છે। એ 3 વચન ગુરુદેવના છે કે વારંવાર વિચારી અને જ્યારે તમને એમ લાગે કે હવે મારે આ વાત સમજવી છે ત્યારે સાથેનું પત્ર વાંચજો। કેમ કે વારંવાર વિચાર કરવાની સાથે જ, શોધ કરવાની સાથે જ જીવની યોગ્યતા પ્રગટ થઈ જાય છે। એટલે લખ્યું કે યોગ્ય લાગે, યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય તો જ યોગ્ય લાગે। અને એ યોગ્યતા ક્યારે પ્રાપ્ત થાય કે વારંવાર આ જ પ્રશ્નનો સમાધાન કરવાનો અંતરમાં વિચાર આવે, પ્રયાસ થાય, તો એ સમયે જીવની ઉત્કૃષ્ટ યોગ્યતા થઈ જાય। कहते हैं कि हमने लागे छे कि मार्ग सरल है। कृपाणु देव को ऐसा लग रहा है कि मार्ग है, क्या मार्ग के सुखी थवानो मार्ग, दुख थी कायम माटे छूटवानो मार्ग, ये बहुत सरल शक्य है एम अमने लागे छे। कृपाणु देव कहे छे कि अमने लागे छे कि मार्ग सरल है। तिर्यंश अढ़ीदीपनी बार असंख्य सम्यक दृष्टि है, एटला गणी न शकाय। एना करता असंख्याका मिथ्या दृष्टि पण छे। बधाय सम्यक दृष्टि है एम नथी केवुं। एमां केटलाय तिर्यंश ने पंचम गुणस्थान है। बोलो कोई मार्ग सेलो हशे के नहीं? तिर्यंश ने जो सम्यक दर्शन थाय तो आपने थाय के न थाय? बोलो कि अघरू छे, आपणा माटे अघरू छे, तिर्यंश माटे बहु सहेलुं छे, एम छे? कोना माटे सहेलुं छे? तिर्यंश माटे के आपणा माटे? ये ऐसा कार्य अगर तिर्यंश कर सकता है और कितने, जो काम असंख्य कर सकते हैं वो काम हम नहीं कर सकते। बोलो अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? करने की योग्यता, शक्ति और तक सब आ गया, अवसर आ गया है, आ गया ना अवसर। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लेते सब अवसर आ चुका है। वो लोग कहे कि भाई कर्म नो उदय हमने आकलो छे तो हमें केवी रीते करीए कि अमारू भवितव्य हारू हशे तो थाशे, माटे अमे एनी राह जोईने बैठा छीए। तो टोडरमल जी कहते कि सब अवसर आ चुका है।
મારે એની તલવાર, કાળ તલવાર ને માર, તારો સંસારનો નાશ કરી નાખ. પણ વાણિયા છે ને, વાણિયાને જૈન ધર્મ મળ્યો છે. વાણિયો એટલે કે વેપારી બુદ્ધિ વાળો, એટલે બધો વિચાર કરે કે હું તલવાર કાઢીશ તો શું થશે, જરાક ધીરેથી મારું કે જલ્દી મારું, 5 મિનિટ પહેલા કાઢવું કે 10 મિનિટ પછી કાઢવું, એ બધા વિચારમાં એ રહી ગયો વેપારી. गुरुदेव उदाहरण देते थे जापानी ना, गुरुदेव के टाइम में एक जापानी था जो सब रिसर्च करता था, सब धर्म का, और फिर उसको ज़्यादा धर्म तो भारत में है, यहाँ आना पड़ता है ना, बाकी तो बहुत कम है विश्व में. तो यहाँ आकर सब रिसर्च की बद्धा धर्म ने, और फिर उसका रिसर्च का पेपर सबमिट किया. करते हैं ना कि भाई हमारा रिसर्च में से ये आया है, और वो फिर न्यूज़पेपर में छपा, और गुरुदेव ने किसी को बताया कि देखो ये न्यूज़पेपर में आया है, और गुरुदेव ने प्रवचन में कहा, इसलिए हम लोग को मालूम है. कोई कहे कि आपने तब देखा था पेपर में, तो क्या हमने कहाँ देखा था, हम तो थे ही नहीं. તો એને જૈન ધર્મનો અભ્યાસ કર્યો અને એને એનું રિઝલ્ટ બહાર કાઢ્યું કે આત્માનો અનુભવ કરવો તે જૈન ધર્મ છે. આપણે લોકોને ખબર નથી આ વાત. શું કીધું એને? આપણે કોઈ પૂછે કે જૈન ધर्म क्या, तो कि वो प्याज आलू है ना वो सब नहीं खाना और देख कर चलना. अब कोई ने कही नवा ने कि आ जैन है, अच्छा वो आलू प्याज नहीं खाते, रात को नहीं खाते वो ना, हाँ ठीक है हाँ? वो जापानी ने ये सब बात नहीं लिखा, तो ये બધું નહીં કરવાનું કે વળી કોઈ તર્ક ઉઠાવે કે શું અમારે રાત્રે ખાવાનું ને આલુ પ્યાજ ખાવાનું. અરે ભાઈ આ કરવાનું છે મેઇન, ઈ તું ભૂલીને ગમે તે કર તો તું અન્ય મતમાં પાછો જન્મીશ ને આલુ પ્યાજ ને માંસ ખાઈશ. જા, જો આત્માનો અનુભવ ના કર્યો તો. જાપાને કીધું કે જૈન ધર્મ છે એ શું છે, તો કે આત્માનો અનુભવ કરવો તે જૈન ધર્મ છે. એક સ્ટેટમેન્ટ. બીજું, એ ધર્મ ભારતમાં વધારે વાણિયા લોકોને મળ્યો છે, એ આને ખબર પડી ગઈ. આ બિઝનેસ કમ્યુનિટી વાળા બધા જૈન ઘણા છે. આ બધા પ્રોફેશનલ જે છે, જજ અને ડોક્ટર અને એન્જિનિયર, એ બધા ઓછા છે જૈન, એ બધા અન્ય ધર્મમાં છે. અને વાણિયાની જે કમ્યુનિટી છે એમાં મેક્સિમમ બધા જૈનો છે. એને બીજું સ્ટેટમેન્ટ એ આપ્યું. ત્રીજું સ્ટેટમેન્ટ એને એ આપ્યું કે વાણિયાને વેપાર આડે ફુરસદ નથી આત્માનો અનુભવ કરવાની. બસ આ 3 વાક્ય બોલીને જાપાન ગયો. એની વાત કેટલી સાચી છે આજે પણ. આત્માનો અનુભવ કરવો, એને ગૌણ કરીને જીવ અનેક ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં જોડાય છે. અનુભવ કરવાનું ભૂલીને કે મારે જે કાર્ય કરવાનું છે એ આત્મ અનુભવ કરવાનું છે, એના માટે જ મને આ મનુષ્ય ભાવ મળ્યો છે. એટલે કહે છે કે માર્ગ સરળ છે, સહેલો છે, પણ પ્રાપ્તિનો યોગ મળવો દુર્લભ છે. योग मिलना ये पंचम मारा है क्या, ये भी दीठ काल है, ऊंडा अवसर भी निकाले. लाखों पंचमारा में ऐसा एक पंचमारा आता है जो वर्तमान में है. જ્યારે ધર્મ કરવો બહુ અઘરો પડે, સાચો મુમુક્ષુ પણ મળવો અઘરો છે यहाँ. और
इसका लक्षण क्या है कि जैन धर्म वाले ही जैन धर्म की निंदा करेंगे। ये हुंडा, अवसर, पीणी, काल, जोरा, क्या हुंडा, अवसर, पीणी, काल है ये। तो उसमें ऐसा कभी नहीं होता है कि जैन लोग जैन धर्म का विरोध करें, दूसरे लोग करें, ऐसा होता है। लेकिन ये काल में जैन लोग जैन धर्म का विरोध करेंगे, जैन लोग ज्ञानी का विरोध करेंगे, क्या ऐसा ये काल है। ऐसे काल में ऐसी प्राप्ति करना ये दुर्लभ है, ये तो है ही। लेकिन इसका कारण हम स्वयं है। हमने पूर्व काल में ऐसी विपरीतता की है कि हम यहाँ जन्मे हैं। अभी प्रश्न इतना है कि ये परिस्थिति में हमें काम पूरा करना है कि नहीं करना है। कि हमें कोई अच्छा मनुष्य वो मिले चौथे आरे वाला, तो ही हम काम करेंगे, ऐसा हमारा अगर आग्रह है तो कृपालुदेव का वचन का कोई मतलब नहीं है उसके लिए। लेकिन जिसको जो भी मिला है ऐसी परिस्थिति में ये काम पूरा करना है, चालू नहीं। चालू तो घણા લોકોએ કર્યું છે કે અમે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનો પ્રયાસ અમારો ચાલુ થઈ ગયો છે, અમે પ્રયોગે કરી છે, ખાલી વાંચન કરતા નથી, પણ પૂરું કરવું છે તારે કે નથી? પૂરા કરવાના નિશ્ચયથી શરૂઆત થવી જોઈએ, ચાલુ કરવાના નિશ્ચયથી નહીં। हमारे अंतर में हमें तपासना चाहिए कि अगर हमें आत्मकल्याण यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति की अगर भावना भी हुई है तो ये भव में पूरा करने की भावना है कि चालू रखने की भावना है। घणा तो एम नक्की कर्યું કે અહીંયા આપણે સંસ્કાર પાડી અને પછી આપણે અહીંથી ક્યાં જવાનું ખબર છે? એ પોતે જ બધું નક્કી કરી નાખ્યું। અહીંથી સિમંદર ભગવાન પાસે હું જઈશ ક્યાં, અને ત્યાં હું ઝડપથી કામ પૂરું કરી અને કેવળ જ્ઞાન લઈને મોક્ષ માર્ગ જઈશ। એ બધો હિસાબ પોતે જ કર્યો એટલે થઈ જાય એમ? એમ ન થાય। અહીંયા તું ચારિત્ર ન લઈ શક। મુનિ દશા પછી આગળનું જે કાર્ય છે કેવળ જ્ઞાન, ત્યાં સુધી યથાખ્યાત ચારિત્ર અહીંયા તને પ્રગટ ન થાય, પણ અહીંયા સમ્યક દર્શન તો અવશ્ય પ્રાપ્ત કરી શક। ઈ કેમ તારે હમણાં નથી કરવું અને કેમ ખાલી સંસ્કાર પાડવા છે? તારી દાનત જ બરાબર નથી। तो पूर्व में हमने अनेक प्रकार के विचित्र परिणाम किए हैं कि हमको ये ऊंडा अवसर पीढ़ी काल में जन्म हमको मिला। क्यों हमें मिला? क्या हमने चूज किया था कि चलो हमें एवा पंचमारा में जाए, ऊंडा अवसर एमाय मजा कर ली। हमें बधा पंचमारा में गया छे, पण हवे आवा पंचमारा में अमारे जावुं छे एवी इच्छा थी आव्या छी कोई? तो केम आव्या? एवी विपरीतता करी छे आपणे, एवा धर्मनी विराधना करी छे के साचो धर्म मा मुश्केलीथी मळे, एवा परिणामना फळ स्वरूपे अहींया आव्या छे। नहीं तो चौथा आरामां शुं काम न जन्मी? एना फळ स्वरूपे आपणने विचित्र उदय અને જે પરિસ્થિતિ છે અત્યારે એમાંથી આત્મકલ્યાણ માટે જો પ્રયત્ન કરવો હોય તો બહુ મહેનત માગે છે, બહુ પરિશ્રમ માગે છે, બહુ દ્રઢતા જોઈએ છે। એવી પરિસ્થિતિ છે, એની ના નથી।
આ પરિસ્થિતિ આવી છે એની કોઈ ના નથી. મનુષ્યના ભાવ પણ સીમિત છે, કઈ કાયમ મનુષ્યપણું ન મળે. પણ આપણને આ મનુષ્યનો છેલ્લો ભાવ છે કે નહીં કેવી રીતે ખબર પડે? કદાચ છેલ્લો હોય તો, અને પછી પાછું બે સાગર નું આયુષ પૂરું થવાનું હોય તો પછી ક્યાં જવાનું? હા, નિગોદમાં જવું પડે, ઇતર નિગોદ. એટલે આપણને ખબર નથી કે આપણને કોઈ ચોથા આરામાં કે કોઈ બીજા જગ્યાએ અવસર મળશે અને આપણે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ત્યારે કરી લેશું, એવું આપણને કંઈ ખબર નથી. પાત્ર મુમુક્ષુ તો એ છે કે જે એમ સમજે કે આ મારો છેલ્લો જ ભોગ છે અને મારે અહીંયા કામ પૂરું કરી જ લેવું છે. જે ભવિષ્યનો વિચાર કરે છે તે વર્તમાન પાત્ર નથી, એટલે ભવિષ્યમાં કાર્ય કરવાનું. તેની વર્તમાનમાં પાત્રતા યોગ્યતા નહીં હોવાથી એને આવા વિચાર આવે છે. એટલે આવા વિપરીત સંયોગો ને કારણે અને પોતાના એવા પ્રકારના ઉદય છે, પોતાના જે ઉદયો એવા હોય છે કે બધી જગ્યાએ સહેલાઈથી કાંઈ થતું જ નથી. અત્યારની પરિસ્થિતિ એવી છે કે આપણને જે મળવાનું હોય એના માટે બી આપણે પ્રયત્ન કરવો પડે. સહેલાઈથી તો કાંઈ મળતું નથી. કોઈને આપણે પૈસા આપ્યા હોય, હવે આપણે જોતા હોય તેને પાછા, તો આપણે મહેનત કરવી પડે, આપણા જ પૈસા, અને આપણે પ્રેમથી આપ્યા હોય, પણ જ્યારે આપણે જ જોતા હોય ત્યારે બી આપણે પરિશ્રમ કરવો પડે. કોઈને માલ સપ્લાય કર્યો હોય તો એનું પેમેન્ટ લેવા માટે આપણે ભાઈ બાપા કરવું પડે. એક તો માલ આપણો ગયો હોય, આપણે ઉધારી આપી હોય. પણ અત્યારે પંચમ આરાની પરિસ્થિતિ એવી છે કે જીવોની વિપરીત યોગ્યતા છે, એટલે સજ્જનતા, સરળતા બધું પરદેશ ગયું છે. પરદેશ એટલે આ અમેરિકા અહીંયા નહીં, મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં અહીંયા તો વધારે અસરળતા છે. એવા વિચિત્ર પરિસ્થિતિમાં જો કોઈ જીવ દ્રઢ નિશ્ચય કરે કે આ કામ મારે કરવું છે, ગમે તે ભોગે મારે આ કામ પૂરું કરવું છે, તો જ એ આ કાર્ય કરી શકે. અને જ્યારે પણ એને કોઈ જ્ઞાનીનો યોગ થાય એની શોધ કરવી જોઈએ. 76 નંબરના પત્રમાં કૃપાળુદેવે એ વાત કરી છે. પેજમાં નીચે છે, બીજું કઈ શોધમાં માત્ર એક સત્પુરુષને શોધીને, સત્પુરુષને શોધવું તો એ જે વિદ્યમાન હોય એને શોધવું કે જે ન હોય એને શોધવું, એમાં આવી ગયું કે નહીં? એક સત્પુરુષને શોધીને પછી શું કરવું કે તેના ચરણ કમળમાં, આપણે એ જ વાત આવી અહીંયા, ચરણારવિંદ, ચરણ રૂપી કમળ, ચરણ કમળમાં સર્વભાવ અર્પણ કરીને વર્ત્યો જા. તારું જીવન એ જ કાર્યમાં વ્યતીત કર. પછી જો મોક્ષ ન મળે, ગેરંટી આપે તો મારી પાસેથી લેજે. અને કૃપાળુદેવના વચનનો વિશ્વાસ આપણને હોવો જોઈએ. આમાં પછી એ જ વાત કરી છે. ઘણી વાર એક ને એક વાત રિપીટ કરે છે. ધર્મમાં રિપીટ કરવું એ ગુણ કહેવાય, સંસારમાં રિપીટ કરવું એક ને એક વાત એ અવગુણ કહેવાય. સત્પુરુષ એ જ કે નિષિદ્ધ દિન, દિવસ અને રાત
જેને આત્માનો ઉપયોગ છે. આપણે અહીંયા શું આવ્યું છે? ભાવ પ્રતિબદ્ધતાથી નિરંતર વિચરે છે, એ જ વાત આવી છે આમાં. છેલ્લું વાક્ય શું છે? એક સત્પુરુષને રાજી કરવામાં, તેની સર્વ ઈચ્છાઓને પ્રશંસવામાં, ગમે તેની ઈચ્છા હોય. પૂરું કરવું છે તો આપણે આ એટલા માટે હા લઈ. સત્પુરુષ એ જ કે નિષ્દિન, જેને આત્માનો ઉપયોગ છે, શાસ્ત્રમાં નથી અને સાંભળ્યામાં નથી, છતાં અનુભવમાં આવે એવું જેનું કથન છે. અમુક વાત એવી કરે જ્ઞાની કે કદાચિત તમને શાસ્ત્રમાં ન મળે. કદાચ આપણે જે પત્ર ચાલે છે એ વાત તમને સમયસાર, પ્રવચનસાર આદિમાં ન મળે, પણ નિયમસારમાં છે. નિયમસારમાં ગાથા નંબર 53, એમાં જ્ઞાની પુરુષને સમ્યક દર્શનમાં અંતરંગ હેતુ કયા છે અને જીનવાણીને બાહ્ય હેતુ કયા છે. 53 નંબરની ગાથા કોઈને જોવું હોય તો એ મુનિરાજનું શાસ્ત્ર છે, મુનિની ભાવનાનું શાસ્ત્ર છે. એમાં મુનિએ આ વાત લખી. એટલે કે બધા શાસ્ત્રોમાં અમે જે કહીએ એ કદાચ વાત તમને ન મળે, કારણ કે શાસ્ત્ર બી બધા અવેલેબલ નથી. પંચમહારાને કારણે ઘણા લુપ્ત થઈ ગયા છે. અંતરંગ સ્પૃહા નથી, આ લક્ષણ જ્ઞાનીનું બતાવ્યું. સ્પૃહા એટલે આશા. કોઈ પણ ઉપદેશનું કાર્ય કરે તો સામે એનો જીવ એનું કંઈક સામે વર્તન રિટર્નમાં કંઈક કરે એવી કોઈ, એ શિષ્ય મારો છે એમ પણ જેણે કદી જોયું નથી. આરી ભક્તિનો કરતા છે માટે મારો છે એમ પણ જેણે કદી જોયું નથી. કેમ કે અંતરંગમાં સ્પૃહા નથી. એવી જેની ગુપ્ત આચરણા છે, પછી કોઈને કહેતા નથી પાછું જ્ઞાની કે અમને કોઈ અપેક્ષા નથી આ બધામાં. એ પણ ગુપ્ત આચરણા છે, એ કઈ કહેવાની કઈ જરૂર નથી. એ વાત એમને આપણે જે ચાલે છે પત્ર ત્યાં, એમાં એક એની પહેલાનો પત્રમાં આવી છે કે તમને અમે કહીએ છીએ તો અમારી વાત બી અમે કંઈક તમને કહેશું, એમ કરીને તમારું મન દુભાય છે એમ જાણીને અમે અમારી અંતરની વાત તમને કહેશું. આપણે ચાલ્યો છો ને પત્ર, એમાં એ જ વાત આવી છે કે અંતરંગ સ્પૃહા નથી એવી જેની ગુપ્ત આચરણા છે ગુપ્ત, પણ સૌભાગભાઈને એમનું મન દુભાયું હતું. એમણે વેપારની યાચના કરેલી કે તમે સિદ્ધિ યોગથી કે કોઈ વેપારી મદદથી અમારે બહુ તકલીફ છે. તો એવી યાચના જ્યારે કરી હતી ત્યારે બહુ કડક શબ્દોમાં કૃપાળુદેવે કીધું કે તમે સત્સંગનું મહાત્મ્ય સમજો. આપણે સંસારિક વાત માટે જોડાણા નથી. આપણે બે જો સંસારિક વાત કરશું તો આત્મકલ્યાણની વાત કોણ કરશે? એટલું કડક લખવાથી અને 2-3 વાર લખવાથી કૃપાળુદેવના હૃદયમાં એમ થયું કે કદાચ સૌભાગભાઈને મન દુભાયું હશે. એમ જાણીને એમણે આ ગુપ્ત વાત ત્યાં ખોલી છે. એમાં શું વાત લીધેલી છે કે મુમુક્ષુએ બીજા મુમુક્ષુ પાસે સંસારિક અપેક્ષા ન રાખવી જોઈએ. એટલું જ નહીં કે મુમુક્ષુએ જ્ઞાની પાસે પણ સંસારિક અપેક્ષા ન રાખવી જોઈએ. એ ઉપરાંત જ્ઞાની પણ કોઈ મુમુક્ષુને એની અંદરમાં અપેક્ષા બુદ્ધિ થાય એટલે એ મદદ નથી કરતા. એ વાત એમણે લીધી છે ત્યાં. પણ કોઈ મુમુક્ષુ હોય કે જેને અપેક્ષા ન હોય તો એને જ્ઞાની ગુપ્ત રીતે થઈને મદદ કરે છે.
આવો માર્ગ ઋષભદેવ ભગવાને કર્યો છે અને એ અમે પોતે એક પ્રમાણે કરીએ છીએ. એ બધી વાત છે એ ગુપ્ત વાત છે. આ જે અંતરંગ સ્પૃહા નથી એવી જેની ગુપ્ત આચરણા છે, બાકી તો કંઈ કહ્યું જાય તેમ નથી. ઘણું બધું અંદરમાં અનુભવમાં આવે છે જ્ઞાનીની દશાનું, એ કાંઈ બધું કહી શકાય એમ નથી. અને આમ કર્યા વિના તારો કોઈ કાળે છૂટકો થનાર નથી. કેમ કર્યા વિના? એક સત્પુરુષને શોધ, એના ચરણ કમળમાં સર્વભાવ અર્પણ કરી વર્ત્યો જા, એમ કર્યા વિના આજે કર કે કરોડ ભવ પછી કર, પણ આ કર્યા વિના તારો કોઈ કાળે છૂટકો થનાર નથી. આ અનુભવ પ્રવચન પ્રમાણિક ગુણ છે. આ અનુભવથી અમે કહીએ છીએ. એક સત્પુરુષને રાજી કરવામાં, તેની સર્વ ઈચ્છા અને પ્રશંસવામાં, પછી એમાં સિલેક્ટ કરે ને કે ગુરુદેવ આ કહે છે તો એ બહુ સારું કીધું, પણ આ વાત કરીને એ જરાક ન કરી હોત તો સારું રહે. એવું ઘણાને થાય છે કે આ બેનશ્રીનું બહુમાન બહુ કર્યું છે, આ સ્ત્રી પર્યાયનું આટલું બધું બહુમાન કર્યું છે. એવા છે લોકો, આપણે નહીં, ઘણા છે. આખું જયપુર છે આ. એ લોકોનું એમ કેવું છે કે આ ગુરુદેવે આ બેનશ્રીનું કેમ બહુમાન આટલું બધું કર્યું? સ્ત્રી પર્યાય છે, એનું ન કરવું. અને એમને સમયસરનો જે ઉપદેશ આપ્યો એ બહુ સારો છે, એના વખાણ કરે. અહીંયા શું કે છે કે તેની સર્વ ઈચ્છાને પ્રશંસવામાં આવે. એમાં બધામાં તારે હિત જ સમજવું તારું. જો ગુરુદેવે બેનશ્રીનું બહુમાન કર્યું છે તો એમાં તારું હિત છે એમ તારે સમજવું. તે જ સત્ય માનવામાં આવે. શું? તેની સર્વ ઈચ્છાને પ્રશંસવામાં, તેની સર્વ ઈચ્છાને સત્ય માનવામાં આખી જિંદગી ગઈ. આ તો એકાદ વાર બી નથી કરી શકતો. એકાદ મહિનો કરે તો વળી કંઈક નવું આવે કે આ બરાબર નથી, આ નહીં ચાલે. અહીંયા કહે છે કે આખી જિંદગી ગઈ તો ઉત્કર્ષમાં ઉત્કર્ષ એટલે વધારેમાં વધારે 15 ભવે અવશ્ય મોક્ષ જઈશ. 16મો ભવ તને નહીં થાય. જા. તો કોઈ કહે કે આટલા ભવ અમારે 15 નથી જોતા, તો કરને. તને કોણ ના પાડે છે? આ ભવમાં તું આત્મજ્ઞાન કર. આ તો વધારેમાં વધારે ઉત્કર્ષમાં ઉત્કર્ષ છે. ભાવ પ્રતિબદ્ધતાથી નિરંતર વિચરે છે. આપણે ફરીને એટલા માટે લઈએ છીએ કે આમાં ઘણું ઊંડાણમાં જવાની જરૂર છે. આ કાર્યને સમજવું છે એટલું નથી, અને સમજીને આના પછી કોઈ પત્ર લેવો છે એવો આગ્રહ આપણે નથી રાખવો. આપણે શું કરીએ છીએ? સત્સંગ કરીએ છીએ. અહીંયા કંઈ પ્રવચન નથી ચાલતું કે આના પછી બીજો પત્ર લ્યો, ત્રીજો લ્યો, ચોથો લ્યો. અમારે આગળ વધવું છે, સમજવું છે. શેમાં આગળ વધવું છે? ધારણામાં કે આત્મામાં અંતર્મુખ થવું છે અમારે. એવી ભાવનાથી આપણે આ સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ. ભાવ અપ્રતિબદ્ધતાથી નિરંતર વિચરે છે. નિરંતર એટલે અંતર નથી. શું એમાં અંતર નથી? કે ભેદ વિજ્ઞાન ધારાવાહી ચાલે છે. જ્ઞાન ધારા
જ્ઞાનીને જ્ઞાનધારા અને કર્મધારા બે જુદી છે. એ ઓળખવાનું બી એક લક્ષણ છે. જ્ઞાની કોઈ હોય તો એને ઓળખવું કેમ એ લક્ષણ પણ અહીંયા આપી દીધું કે એ કેવી રીતે વિચરે છે. વિચરે છે એટલે કેવી રીતે પરિણમે છે. જે પરિણમન દેખાય છે એમાં જ્ઞાનીનું કયું પરિણમન છે? પર પદાર્થના નિમિત્તે 24 કલાક જીવ પર પદાર્થની મધ્યે છે. જ્ઞાની પણ શું એ વખતે એમને રાગ અથવા દ્વેષનું પરિણામ થાય છે. જ્ઞાનીને પણ શું જો ન થાય તો એ સમયે નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ હોવી જોઈએ. શુદ્ધોપયોગ કાળે રાગ દ્વેષના પરિણામ હોતા નથી બુદ્ધિપૂર્વક. બરાબર છે? તો શુદ્ધોપયોગ ન હોય જ્ઞાનીને જે સમયે તે સમયે રાગ દ્વેષના પરિણામ હોય એ વાત તો સમજી શકાય એવી છે. કેમ કે જ્ઞાની છે એ કઈ કેવડી નથી થઈ ગયા. આપણે કેવા જ્ઞાની જોઈએ છીએ? કેવડી ભગવાન જેવા કે રાગ દ્વેષ હોવા જ ન જોઈએ. તો પછી આખો વચલો જે મોક્ષ માર્ગ છે એ એને ઉડાડી દીધો. પહેલામાં પહેલું અજ્ઞાન દશામાંથી કેવળ જ્ઞાન થાય. તો ચોથું પાંચમું ને આ બધા ગુણસ્થાનનું શું થયું? સમજાય છે? તો બધા જીવો પહેલા કયા ગુણસ્થાને છે? પહેલું ગુણસ્થાન. બરાબર છે? એટલે શું કે એને મનુષ્ય હોય તો મનુષ્યનું શરીર હોય, 12માં કુટુંબ પરિવાર, વેપાર ધંધો, નોકરી, ગાડી, બંગલા બધું હોય અને 12માં, અને અંદરમાં શું હોય કે રાગ દ્વેષ હોય કે નહીં? અજ્ઞાનીને તો બરાબર છે. હવે આ હોય તો એને અજ્ઞાની કેવી રીતે નક્કી કરવું કે આ અજ્ઞાની છે? કેમ કે એ બધું જ્ઞાનીને પણ હોય. સમજાય છે કે જ્ઞાનીને અને જ્ઞાનીને જે કોમન વસ્તુ છે, કોમન ફેક્ટર છે બેમાં, શું એનાથી બેની જુદાઈ ઓળખી શકાય નહીં. બરાબર છે કે નહીં? તો ફરક ક્યાં છે કે અજ્ઞાની જે છે એ રાગ દ્વેષ અને શરીર કુટુંબ પરિવાર બધાને પોતાનું માને છે, જાણે છે. બરાબર છે? તો એને શું કહેવાય? અજ્ઞાની. બરાબર. હવે એ જ જીવ જે અજ્ઞાની છે એ જ્ઞાની થઈ શકે કે બીજો કોક આવે પ્લેનેટમાંથી? જ્ઞાનીનું ગ્રુપ ઓલી બાજુથી આવે છે, મૂનમાંથી, અને આ બધા સનમાંથી આવે છે. એમ છે કે આ જ અજ્ઞાનીમાંથી કોઈ જ્ઞાની થાય કે ન થાય? તો એને શું કરવું કે જ્ઞાની થાય? અથવા એ જ્ઞાની થયો તેના અંતરમાં શું ફરક પડે? તો એનો કુટુંબ પરિવાર મને છોડીને વયો જાય જંગલમાં, તો એ જ્ઞાની થયો? હા કે ના? એને અંદરમાં રાગ દ્વેષ બંધ થઈ જાય એટલે એ જ્ઞાની થયો? ના. પાકું. તો એને શું ફેરફાર કર્યો અંદરમાં? એમ કર્યું એને. હા, તો શું કર્યું એને? અલગ કરીને શું કર્યું? એ અલગ કરીને જ્ઞાનમાં રહ્યો. શું અલગ કરીને પાછું શું કરવાનું? અલગ છે એમ નહીં, પછી શું કરવાનું? કે આ બાજુવાળાનું ઘર અલગ છે અને આ ઘર અલગ છે. પછી અલગ કરીને રહેવાનું ક્યાં? બાજુવાળાના ઘરમાં કે અહીંયા? એમ જ્ઞાન મારું સ્વરૂપ છે
રાગાદી જે છે એ મારું સ્વરૂપ નથી એમ એને અલગ કરીને રાગાદીમાં રહેવાનું છોડીને જ્ઞાન સ્વરૂપમાં જઈને વસવું જોઈએ, રહેવું જોઈએ. બરાબર છે? ત્યારે એ જ્ઞાની થાય. બસ આટલું જ કામ છે. કેટલું નાનકડું કામ. ભલે અનંતકાળથી નથી કર્યું, પણ જે કાર્ય છે એ તો આપણે સમજી લઈએ કે આપણે શું કરવાનું છે. હવે નેક્સ્ટ કે આપણે રાગને પોતાનું માનીને એમાં રહીએ છીએ, રાગમય થઈને રહીએ છીએ. જે આપણું સ્થાન નથી, આપણું પદ નથી, અપદ છે. એ આપણને શોભે નહીં. એ પરમાત્માને એવા પદમાં રહેવું શોભે નહીં. અશોભનીય કાર્ય કરીએ છીએ. એને છોડીને પોતાના પરમાત્મા પદમાં રહીએ એ આપણને શોભા પામે. બસ આટલું કરવું. બરાબર છે? તો એ વખતે પછી રાગનું શું થાય? તો કે રાગ મારીએ. શરીરનું શું થાય? તો કે શરીર મારીએ. કુટુંબનું શું થાય? તો કે કુટુંબ મારીએ. મારામાં તો ખાલી જ્ઞાન છે. બસ આટલું જ કરવાનું છે. ભલે અનંતકાળથી નથી કર્યું, પણ શું કરવાનું છે એની સમજણ કરવી એ પણ પાત્રતા છે. તો નહીં કરવાના કાર્ય તો જીવ છોડી દે અને એક જ કાર્ય કરવાનું જે છે એમાં લાગી જાય. તો એક વાર આવી રીતે રાગાદીમાં પોતાપણું કરતાપણું છોડી દીધું અને જ્ઞાનમાં પોતાપણું કર્યું અને જ્ઞાનનું કાર્ય જે જાણવાનું છે એ કાર્યનું કરતાપણું થયું. શું કરતાપણું એ નથી છૂટ્યું લ્યો ને, પણ જ્ઞાનનો કરતા છે. જ્ઞાની રાગ દ્વેષનો કરતા નથી. બરાબર છે કે નહીં? હા, એ પોતાની ચીજ છે ને, એ પોતાની ચીજ છે, પોતાનું મિલકત છે. સ્વસ્વામી સંબંધ શક્તિ છે. 47 શક્તિ છે પાછળ સમયસરમાં. એમાં એક સ્વસ્વામી સંબંધ શક્તિ છે. 47 અરે અમે 47 કહીએ, ગુજરાતીમાં એને 47 એમાં એક સ્વસ્વામી સંબંધ શક્તિ છે. જ્ઞાનીને જે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર એવા અનંત શુદ્ધ પરિણામ છે એ એનું સ્વ અને જ્ઞાની એનો સ્વામી. એવી સ્વસ્वामी शक्ति है 47. यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा में एकत्व हुआ तो क्या होता है कि राग से भिन्नत्व होकर आत्मा में एकत्व एक बार जो हुआ फिर राग कायम भिन्न ही रहता है. राग है लेकिन ज्ञानी भाव प्रतिबद्धता थी निरंतर विचरे छे. ए राग थी भिन्न निरंतर परिणमे छे एवा ज्ञानी पुरुष. बाकी शास्त्रનું જ્ઞાન હોય કે કોઈ તપાદી કરતા હોય કે ઘણો બધો ત્યાગ હોય એ જ્ઞાની છે એમ માને જો કોઈ, તો કે એમ નથી. આ જ્ઞાનીનું લક્ષણ અમે આપી છે કે જ્ઞાની એટલે અંતરમાં રાગથી ભિન્ન નિરંતર વિચરે છે એવા જ્ઞાની પુરુષના ચરણારવિંદ તે પ્રત્યે અચળ પ્રેમ થયા વિના, ચડે નહીં, અચળ એવો અનન્ય પ્રેમ થયા વિના અને સમ્યક પ્રતીતિ આવ્યા વિના કે આ જ્ઞાની છે એવી અંતર પરિણમનની ઓળખાણ કરીને તો એને પ્રતીતિ એટલે વિશ્વાસ આવે. પેલા આત્માનો વિશ્વાસ નથી આવતો,
પહેલા જ્ઞાનીનો વિશ્વાસ આવે છે. આવો એક ક્રમ એમણે બોધ્યો છે અહીંયા. સમ્યક પ્રતીતિ આવ્યા વિના શું થાય? કોઈને સત સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ ન થાય. શું કીધું અહીંયા? કે જ્ઞાની છે એમને સમ્યક દર્શન છે, એવી પ્રતીતિ, એવો નિસંગપણે વિશ્વાસ આવ્યા વગર કોઈ પણ જીવને ત્રણે કાળે પોતાના આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ ન થાય. શું કીધું? આ માર્ગ છે. સમ્યક પ્રતીતિ આવ્યા વિના સત સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી. અને આવીએ છીએ શું આવ્યા છીએ? અચળ પ્રેમ ને સમ્યક પ્રતીતિ આવીએ છીએ. આવ્યા પછી અવશ્ય તે મુમુક્ષુ, જેને એ આવી છે એવા મુમુક્ષુને, જેના ચરણારવિંદ તેણે સેવ્યા છે, તેની દશાને પામે છે, તે જ્ઞાની થઈ જાય છે. આ માર્ગ છે એ જીવને મળ્યો નથી, એટલે બીજા માર્ગે જીવ ચાલે છે. ટાઈમ થઈ ગયો છે. પરમ પૂજ્ય શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પ્રસન્નમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. પૂજ્ય શ્રી ગુરુ દેવ